مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وهو حد وحي قدر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعله ترك لكل ممكن كفعله أرسل بيدوي فطعناه بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحي ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق اغتنمهم آدم إدريس نوح هود معصد وإبراهيم كل متبع لوط وإسحاق حق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع الياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم لغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام الملك الذي بلا أب وأم لا أقل لا شرب ولا نوم لهم توصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل وعزرائيل منكر نقير ورقيب وكذا عدد مالك ورياض واهتدى 4 من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحب الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاب كل ما كان به من العجاب خاتمة في ذكر باغي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد كالأرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسي وأمه أمينة الزهري يا أرضاه حليمة السعدية مولده بما قد أمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أوده وثلاثة من الذكور تبهم قسم عبد الله وطيب وطهر بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا 4 من الإناث تذكر رضوان رب الجميع يذكر فاطمة الزهراء
لها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم سقط رضية عن 9 نسوة وفاة مصطفى خير نفخ ترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمها ثم رضيا حمزة عمه عباس كذا عمته صفية تهدد وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلم ترائي قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هاد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيضها من ذنب عاد الجمال تاريخها لحي الغر الجمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا لصاحب هذا الكتاب وجميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا ولآبائنا ولأمهاتنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا لذريتنا الفتوح المنور صالح الجسد والوثوق الناس يحفظنا من جميع الآفات والبليات والفتن من جميع المعاصي ظاهرا باطنا على هذه النية وعلى ما نوى بسرب ناصر لحضرة النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi 'ulumihi bid dharain amin. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي أنزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم أنت الذي منجد ابن Athaillah nih أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي أنزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم. Engkaulah yang menerbitkan cahaya pada hati auliamu. Engkaulah ya Allah yang menerbitkan cahaya pada hati auliamu. Sehingga mereka aulia-aulia mengenali engkau. Ya kan? Dengan nur yang didatangkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati para aulia-aulia Allah Ta'ala, sehingga kenallah mereka itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan warid ngarannya. Ya kan? Ada warid yang datang ke dalam hati hamba, yang mana hati hamba itu rusak, penuh dengan segala maksiat batin. Lalu Allah datangkan warid, nur, cahaya, maka dengan nur itu membersihkan ia akan segala kotoran dan segala maksiat di dalam batin tadi. Hilang, bersih, tarang. Oh, antara kita tadi. Karena segala pertama dosa zahir, yang kedua dosanya batin, ini adalah menutup hati sehingga hati itu kada bercahaya. Menutup sehingga hati itu kada bisa bercahaya, sebagaimana samprong tertutup dengan apa tuh ngarannya orang nyambet, apa ngarannya? Apa ngarannya? Samprong orang bahari itu latap. Nah, ya. Sebagaimana samprong, ya kah, menutup oleh latap daripada cahaya itu, sehingga kadalah tarang dan kadalah nampak kelihatan daripadanya. Nah, hati yang penuh dengan segala maksiat batin ditambah lagi dengan maksiat zahir, maka menutup ia akan hati tadi, sehingga hati itu gelap. Ya. Nah, lalu apabila datang warid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nur dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang meliputi hati dari segala kotoran yang ada di dalam hati itu dibersihkan oleh nur dari Allah Ta'ala tadi. Ini ngarannya warid daripada Allah. Jadi batinnya riya, ujub, semua takabbur, kemudian tamak, kemudian su'izzan, kemudian lagi diantaranya
Hubbud dunia dan segalanya semua dihapus oleh nur yang datang di dalam hati itu deh. Apabila sudah bersih semuanya, baru datang nur Allah, yang dengan nur itulah seorang hamba mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi bersih dulu hati itu, nah, hanyar datang nur dari Allah. Jadi artinya kalau orang tuh belum bersih hati, maka tidak akan terbuka hijab dinding antaranya dan antara Allah. Orang tidak akan bisa kenal dengan Allah dengan pengenalan yang sebenarnya kalau hatinya masih belum bersih. Muntungnya masih membicarakan kekurangan orang. Muntungnya masih menyambati orang. Hatinya masih sangka jahat lawan orang. Hatinya masih menganggap orang lain kecil, dialah yang besar. Menganggap orang lain kada alim, inya nang alim. Menganggap orang lain kada makrifat, inya nang makrifat. Ini kalau hati demikian, ingatakan tidak akan dibukakan Allah hijab. Itu habis saya. Seandainya ia merasa dibukakan hijab oleh Allah, itu hanya hayalannya nang didapat dari ilmu nang dibacanya. Itu aja habis saya. Nya bisi kitabnya, bisi kitab berincung. Dibacanya itu lalu ay rasa kenal lawan Tuhan. Makrifat lawan Allah. Padahal hatinya masih sangka jahat lawan orang. Hatinya masih artinya riya, ujub, sum'ah, takaburun orang. Kemudian hatinya masih menyangka dirinya lebih alim pada orang lain. Ini. Muntungnya masih menyambati lawan orang. Ya kah? Hatinya masih merendahkan akan ilmu syariat. Hatinya masih merendahkan ilmu syariat. Kadang-kadang keluar dari mulutnya syariat itu hanya kulit. Ya kah? Syariat itu kulit. Belum sampai. Si anu itu belum sampai. Itu panggawiannya menyebeti orang aja. Ini menunjukkan orang ini belum makrifat lawan Allah. Itu aja tuh habis saya. Belum makrifat lawan Allah. Dengan makrifat pengenalan nang sabujur-bujurnya kenal. Ya kah? Wayah ini banyak nang itu guru-guru nang membuka ilmu rahasia, nang melajari ilmu hakikat, tetapi masih belum bersih hati. Maka itu hanya hayalan saja nang inya mengaku sampai, padahal belum lagi sampai. Bujuran tuh habis saya. Karena tahapnya dua. Pertama tahap nur itu membersihi hati. Yang kedua tahap nur itu yaitu adalah membukakan hijab antara hamba dengan Allah. Itu aturannya dulu. Kada mau nur itu langsung membuka rahasia antaranya antara Allah. Sedangkan hatinya masih kotor. Ada bisa? Kada mau. Nah, makanya pemulaan itu kan orang nak berjalan di jalan Allah itu harus taubat dahulu. Taubat zahir. Apalagi lari ke masalah. Taubat daripada segala yang haram. Taubat daripada segala yang makruh. Taubat daripada segala yang harus. Ini pian begini Pertama taubat dari segala yang haram. Tahu aja kita sudah tak. Nang kedua taubat daripada segala yang makruh. Kada lagi menggawi nang dibenci Tuhan tuh kada lagi. Maksudnya tuh apa? Kada lagi apa yang ngarannya? Pekerjaannya itu kada lagi pekerjaannya tuh jatuh kepada sia-sia, itu maksudnya. Kada ada lagi pekerjaannya itu jatuh kepada nang sia-sia, kada ada lagi. Semua pekerjaannya jatuh kepada nang wajib, nang sunat, nang wajib, nang sunat, nang wajib, nang sunat. Luar biasa. Iya kah? Pekerjaannya tidak jatuh kepada nang haram. Tidak jatuh kepada nang makruh.
Dan taubat daripada segala yang harus-harus. Taubat daripada segala pekerjaan yang harus. Makan, minum, bahira, bakamih, guring, baik ya amdah. Masalah paham ya amdah. Taubat daripada guring, kalau guringan lagi lah. Taubat dari makan minum, ada makan minum lagi. Taubat dari bahira bakamih, ada bakamihan kada bahira lagi. Buntu parot. Artinya semua antu jatuh kepada nang sunat, wa iman nang wajib, ima sunat, wa ima wajib. Kada lagi nang harus tuh, kada lagi begini. Makan jatuh kepada nang wajib, makan jatuh kepada nang sunat. Caka guring jatuh kepada nang wajib. Caka guring jatuh kepada nang sunat. Caka bahira bakamih jatuh kepada nang wajib, wa ima jatuh kepada nang sun. Nah itu tuh ada tuh. Itu dulu ampun orang. Ya Allah. Ini kita nang haram masih gawi lagi. Orang ini dikuasai nafsu. Orang ini dikuasai nafsu. Nang kehendaknya tuh masih bercampur lawan kehendak syaitan. Kehendaknya tuh masih bercampur dengan kehendaknya nafsu. Kehendak iblis. Dijalajari ilmu la iradata illallah. Tidak ada yang berkehendak kecuali kehendak Allah. Dilajari ini. Nah pada nang katujuh duduk di jablay dilajari ilmu hakikat. Pada bertambah duduk di jablaynya. Kenapa sebab? Karena aku duduk di sini kehendak Allah juga. Kehendaknya, mengkata kehendaknya ada duduk di sini kok. Wes. Pak jablay berduduk basuh pulang. Siapa nama kehendak? Inya juga nama kehendak. Itu. Nang itu dilajari ilmu hakikat. Pada nang bertambah sasat. Tambah sasat. Orang yang dilajari ilmu hakikat itu sudah sembilan nafsunya tuh sudah nafsul mutmainnah atau nafsul itu radiyah, apalagi marudiyah. Wah luar biasa tadi Bang. Ini nafsu lawamah masih, nafsu amarah masih dilajari ilmu hakikat pengenalan lawan Tuhan, nang iradat Allah, hayat Allah, sama besar Allah. Daya sudah tak dilajari ninto. Napa ada pada sasat habis tambahnya. Salah pemahaman. Nang mata nih masih ketujuh melihat paha lawan susu bebinian, dilajari ilmu hakikat lebih tambahnya. Nah, kenapa kada berusaha lagi melihat gawiannya, noh jar. Pina iya halagi butuh kajong. Pina iya halagi. Orang nang sudah antok ada mau lagi ente biar. Nafsulnya tuh mutmainnah sudah. Nah nafsul mutmainnah tuh kada ada lagi jatuh kepada nang haram, kada jatuh lagi kepada nang makruh. Nah, bagus tuh biar. Cara gawiannya tuh nang ibadah aja lagi. Lalunya menyandarkan semua antolon Tuhan lagi. Nah, salamat tam. Iya kah? Seandainya datang juga sesuatu nang menyalahi adat, kada tanpa disadarinya. Caka datang juga sesuatu nang diharamkan Allah kepadanya, maka pekerjaannya itu pekerjaan nang kada disadarinya. Entah. Tapi kada bian. Kalau orang nang bujur-bujur makrifat lawan Tuhan, orang tuh kalau andai kata jazab, majazub, akal basyariah ditarik Tuhan, maka orang tuh senantiasa di dalam jazabnya tuh dijaga dan dipelihara Allah daripada jatuh kepada yang haram. Dijaga, dipelihara Allah daripada jatuh kepada yang haram. Kada mau jatuh kepada yang haram tak ada maunya. Ini tata. Seandainya majazub. Ya Allah. Lain nang zauk nang ada kalau zauk nang kisah diangkat basyariahnya nih nang la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, berputar-putar tah. Pahabisannya anak orang betianan. Bepajah lampok. Ajah lampok. Lalu kaina lakian bebinian situ lakian sini. Zikir. La ilaha illallah la ilaha sampai zauk kisahnya nih. La ilaha illallah. Nah, pokoknya
Kada benatap dari duduk. Iya kah? Tapi tahu sudah pimpinan bungas itu anaknya. La ilaha illallah Muhammad kita. Pokoknya apa yang diperbuat oleh orang jazab, sorong jasidin habis saya. Gurunya ya juga yang letak. Habisannya nak orang betianan dobian. Itu yang oleh orang dobian. Tapi alhamdulillah kita di sini kada dalih. Kita di sini alhamdulillah di Kalimantan ini kada dobian. Mun daerah nang sana-sana nang jauh-jauh itu ada enak kayak itu. Ngarannya zauk jar, zikir zauk. Mantap. Anu tuturutan bujur kada. Ya Allah. Apalagi di Jawa-Jawa ini sampai rame bana tambah-tambahan nang mudah kayak nang babinian nang balu-balu ini bertambah supaya bungas, supaya cantik, supaya lakas payuk sebagainya. Kaina beta tambah lawan dukun, ya kah? Jadi dikacak-kacaknya, nah andak sialnya di sini aja. Di andaan sialnya tuh disusuk, kacaknya disusuk tuh no di lemasnya situ kan, ya kah? Untung kita di sini kita ada ya kah? Umma aibian ya Allah. Hahakunan juga pulang. Inya no pian ada ilmu gandeng artinya. Ilmunya gandeng itu kayak itu di ilmunya bibinya ini kada sadar lagi ya kak. Lalu nang orangnya nang kayak hantu itu muha ya dibandangnya bungas saja. Jadi gandengnya tadi ilmunya tadi pokoknya no lengket ulun hendak on pian ulun bah harus sadar lagi deh bang. Nah ini bahaya benar pian tak. Untung di kita nih kada ada nang isi alham. Pokoknya bila melihat lawan idin tu di Indonesia, nah ayam sudah, wah tertarik tadi bang sudah. Ada ilmunya itu bahan-bahannya pian. Bahaya benar. Dokon be sini tu apa ujarnya? Taros tu pian. Apa ujarnya? Taros. Paco salawar? Juga. Pokoknya tadi bang. Nah ini bahaya. Jangan nak baca tambah nang binara karuan. Kemudian kita ini selamat berdetaan ya Allah. Kembali ke asal bang, ya Allah. Mudah-mudahan dapat rahmat pada tanah kita. Mana lagi tadi ya? Oh ini entah apa. Engkaulah yang menerbitkan cahaya pada hati auliamu sehingga mereka aulia mengenali engkau. Oh nyaman benar leh wali Allah Ta'ala ini. Dan ma'asa akan engkau lah yang menghilangkan mukawanat daripada hati kekasihmu sehingga mereka tidak mencintai selain daripadamu. Allah, nah ya. Jadi nur pertama tuh menghilangkan segala mukawanat tadi. Kita ini hati kita ini sampian lah hati kita ini bilang hibak masalah mukawanat. Apa arti mukawanat tuh? Rupa-rupa makhluk di dalamnya banyak benar. Ya kak? Mata melihat masuk ke otak, turun ke hati. Ya kak? Sesuatu nang didengar masuk ke otak, turun ke hati. Jadi di hati ini tumpuk semuanya aneh. Ada hati, mikirkan anak, mikirkan laki, mikirkan cucu, mikirkan kada berduit, mikirkan bayaran anak, mikirkan tanah, mikirkan rumah, pokoknya di sini hibak macam-macamnya dah. Ya kak? Gudang sini jadi gudang. Ya nang sembahyang tu nih Allahu Akbar. Bapajam salah, babuncilak salah. Ya kak? Allahu Akbar bapajam. Nah, rekaman macam-macam sini. Ya kak? Babuncilak pulang. Tambah juga pulang. Di muka bertulisan air mata janda jar. Oh iya kah? Anu baju kawan bertulisan air mata janda beri muar benernya.
masuk ke dalam hati orang minta. Nah ya tuh bang kita pian ya Allah karim. Jadi hati kita nih nah. Para aulia Allah Ta'ala diberesihakan oleh Allah dengan nur yang pertama tadi. Nur pertama datang, menghapus semuanyaan, hilang berataan. Nah ini orang nih. Artinya apa? Nah ini orang tuh kawap ya tuh dunia jurang jangan dibuat di hati, sakadar di tangan aja. Nah ini ngalih bener nih pian. Dunia tuh di tangan aja. Saka umpama melihat tuh sekadar mbah melihat selesai. Mbah mendengar selesai. Itu. Ya kah? Kenapa bilang ke orang sugih boleh ke rumah marangot muha? Kenapa jadi marangot muha? Melihat orang sugih menukarkan dedaan. Seorang jangan nukarkan dedaan banyak ada bisi. Marangot muha. Laki. Ya kah? Nah. 2-3 malam tuh pandiran bisa sarikan kena ya kah? Pandiran bawa panasan. Han. Bakawan lawan bubuhan sosialita kang ngarannya tah. Ibu-ibu sosialita ya kah? Apa itu ngarannya? Arisan sosialita. Itu aja sudah tuh. Ya kah? Bakawan lawan bubuhan ninto napa amas bakilo di tangan. Memandang ninto boleh ke rumah itih tangan saurang getah. Bang. Orang bertambah emas, orang getah na bertambah. Maulah nyaman hati. Nang ini agiar ngaranna sampian, agiar mukawanat makhluk masuk ke dalam hati. Ini nang mulah kacau, risau, sakit hati, duka cita, macam-macam aja deh. Iya kah? Ya nang lalu tinggi darah, apa lagi? Langsung rabah sidin. Iya kah? Imbah memandang orang nukar emas tadi, rabah langsung. Apa? Allah, makanya pian makro hukumnya beilang ka rumah orang nang sugih amun saurang kada kawa manangati hati mun saurang nih kada kawa maatur hati paraya beilang ka rumah orang sugih ya kah makro hukumnya beilang ka rumah orang mata jilatan nah melihat makro hukumnya bang malah lihat aja kayaknya melihat pun orang lebih sakit hati galau kacau ya kah ancak kayak sudah membaca Allahumma dhhab anil hamma wal hazan ya Allah jauhkan ulun daripada sakit hati dan duka cita mun mata beli lihat aja nih ya pak kayaknya nanti dilihat masuk ke otak dari otak turun ke hati tapi kirakan ento orang masa bisikan dadaan guring janak seorang kan dadanya kadada guring kada mau enta tuh jadi dipikirkan stres ya pak ini agiar biar nek amun nang kayak ini aja nek susah biar makrifat kita lawan Tuhan tok susah benar bersih hati aja dulu nah hati ini bersih dulu yang mana sudah hati ini bersih dulu hanya dibukakan orang hijab makanya itu kan sakadar apa yang ngarannya contoh lawan kita nih nabi kan nabi nih kada diisrakan dan kada dimiaskan oleh Allah Ta'ala kecuali sesudah hati beliau dibersihkan dulu ya kak dibersihi artinya disampur nah akan bujur-bujur hanyar kawata buka hijab lawan Tuhan nah entok kita masih kotor nang macam-macam lagi sampian di hati bah ngalih mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah mudahan Allah bertolong lawan kita sebarataan ya Allah tak makanya pun orang jalannya pian pemulaan nih lah awalnya dari kita nih ngarannya wirid kita nih wirid ya lah wirid behimat disinilah makam orang salek makam orang salek tuh makam orang nang behimat bewirid wirid behimat ya kak
Kadang-kadang kada tahu di waktu dan kada tahu di apa, pokoknya bawirit aja. Kadang-kadang makan gen ditinggalkan, minum ditinggalkan, bini ditinggalkan, wes bawirit ajanya. Kada tahu di urang dari pangai. Nah, apabila sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya ini bujur-bujur ikhlas, hanyar didatangkan Allah warid tadi. Datang warid. Warid inilah yang membersihi hatinya nang sifat-sifat nang kada baik tadi. Hilang semuanya. Berkat wirid tadi dulu. Jadi berwirid dulu. Iya ngarannya makam salik, makam solok nih itu orang solok tuh itu dulu tuh bersihi hati dulu sebenarnya ya kah? Kada ada lagi ingatan dunia tuh kada ada lagi. Itu. Imbah nang kaya itu hati ini dibersihi oleh Allah. Bersih hati ini kada ada lagi sifat-sifat nang kada baik nih tanah. Nah, sudah hati ini bersih, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan aja Tuhan bersih sudah. Ya kah? Masuk. Ya ayyatuhan namsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hijab oleh Allah. Cara kita tuh dibukakan lawang pintu. Nah, masuk asik masuk. Masuk maka memandanglah ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nangarannya urang nang syuhud atau yang dinamakan dengan orang nang ahli syuhud. Dibukakan oleh Allah maka mengenal ia akan Allah Ta'ala. Disinilah ujar Nabi, Arabtu Rabbi bi Rabbi, kenal aku dengan Tuhanku dengan sebab Tuhanku nang mengenalkan akan daku. Jadi walau kada belajar pian mengenal Tuhan itu nah istilahnya teh. Kada usah membaca kitab berincong itu. Kada usah gin baca berincong to. Bersih hati aja insyaallah. Kada usah pian belajar masalah hakikat nang tinggi-tinggi nang masalah umpamanya nah kalau pina tagugur. Ya kan? Gugur. Nang melajari kada ahlinya. Nang melajari nih, nang kada ahlinya. Kada dipaham, hadis kada dipaham, Quran kada dipaham juga, tafsir kada mengerti, melajari masalah hakikat nur. Luput tam kena tak. Nang asal hendak selamat timbul buat orang kana neraka seumuran. Kenapa? Salah di dalam i'tiqad. Wah ini kan banyak guru-guru melajari nakaka itu. Orangnya belum sampai. Guru-gurunya belum wasil lawan Tuhan belum. Bah kelihatan naik nang wasil lawan nang kada tu pian. Nang wasil lawan nang kada tu kelihatan naik. Dasar belum wasil. Nento nah. Wah melajari murid masalah ilmu hakikat. Masalah rahasia. Nah, ya kah? Nang jadi nento. Ada nang muzakarah aja ya kalau muzakarah baca tengah malaman muzakarah aja tuh kan tak. Semua nang ada ahlinya juga. Nah, hati belum bersih beritaan. Ya nang kadang-kadang bertamu lawan orang ahli syariat mahawai. Kenapa jadi mahawai? Tinggi unda ilmu pada nih. Ya kah? Tinggi unda ilmu. Hawai. Guru si anu belum sampai guru nintu lagi ujarhan nintu mahawai lawan orang kayaknya. Nah ini kenapa anu masuk ke hadrat Allah tuh bapaksaan Tuhan kada menerima. Nah nintu pangai model kayak orang tuh pian lah ada dahulu japian kayak itu nalah orang nenek bawian kada baik gawian jahat nintu aja sudah bisa. Jadi sampian lah tulah ke Makkah. Sekalinya aja. Karena sampai ke Makkah. Di Jakarta aja. Bolak balik ke Jakarta. Waktu orang tulakan ke Makkah mencari isidin gede depat. Jakarta aja. Imbahnya bulikan. Orang bulikan bulik. Bapak dah sudah ke Makkah aja. Model kayak itu. Bubuhan bos germo kah apa kali orang bahari itu germo lah. Bos nang berjual nang apam toh.
Sama adul kan tahunya. Sama adul tuh tahu jablaija. Ubuhan bagau. Bagau. Tulak ka Makkah mana jadi buhannya sampai kada ka Makkah kada. Tapi imbah bulik haji. Man, ini ya kah? Nggak itu tapi enta. Sampai hijak ada ke Makkah. Kan bahari itu kayak itu bila ada duit langsung tulak kada kawih ini kalau deh. Kada kawih ini kan menunggu beberapa tahun lawas ya kalau ada bahari ada duit langsung tulak. Nah itu ada duit tulak tapi di Jakarta aja sampainya orang anak tulakan kalau dapat lagi mencari isi untuk kemana? Ah ini biarnya. Iya kah? Orang nang kisah nang tak imbah isi din, nambah kisah kan dia orangnya imbah bulik. Ada ya orangnya kan bulik juanya dia. Dikira orang ke Makkah juga, berpakaian kayak orang haji juga. Padahal ke Makkah aja kada. Hen. Iya, napa ngara itu manyamar. Manyamar. Hen. Sama ilmu hakikat tuh. Banyak nang belum sampai itu, tapi pada sampai ngarannya manyamar. Belum diterima Tuhan lagi, tapi ini mengaku diterima, padahal kada. Nang banyak. Oh ini zamannya pian. Ini kayak ini aja Ibnu Athaillah nah. Munajat lawan Tuhan berhimmat dulu. Iya kah? Cakap kita tuh menyinggung Allah Ta'ala nih menyinggung. Nyaman nih wali-wali pian Tuhan nih. Iya kala pian bersihkan hati mereka dari segala agiar nyaman nih. Iya kah? Sehingga mereka nyaman mengenal pian. Hendak kayak kami nak itu juga. Oh, istilah bahasa kita tuh ya kah? Kami gini hendak juga nak kayak itu. Wali-wali pian, masa artinya wali-wali aja nak kayak itu ulun pang angkun kayak itu juga hendak kayak juga nak kayak itu. Oh, cak kita tuh ya kah? Wali pian ditulungi pian, diberesi hati. Kemudian pulang imbah itu pian kenalakan pulang akan zat wajibal wujudnya pian sehingga mereka kenal lawan pian. Kami ini hendak kayak itu juga. Cakap bahasa kita nih ya kala. Nah, ini munajatnya Ibnu Athaillah nih kepada Allah Ta'ala. Model kayak ada kecemburuan lawan Tuhan nih ya kah. Boleh aja kita gitu ya kala. Kami ini Tuhan hendak juga bang kayak itu juga. Cakap melihat orang mulia hendak kayak yo mulia. Tapi mungkin pian kali memuliakan kayak apa kami anak mulia. Kami ini Tuhan rajin beribadat. Sebagaimana orang-orang nang pian tulungi beribadat. Tapi mumpian kada menolongi kayak apa kami hendak rajin juga, kami hendak bener Tuhan habis kakak itu tuh modelnya ya kah? Mbah iya kana butuh, wa iya kanas. Tuhan kada menolongi kalau kawa juga ya kana. Itu. Jadi Ibnu Athaillah ini sampean munajatnya tuh kayak itu modelnya. Contohkannya orang lain. Wali-wali pian tuh bersih daripada segala agiar, bersih hati daripada segala mukawanat. Iyalah. Mengenal mereka lawan pian juga mengenalkan ulun nih pang kayak apa. Nah ini Ibnu Athaillah ini sampean lalu diberi oleh Allah Ta'ala ilmu pengenalan juga. Ini berkahnya pian. Makanya munajat Ibnu Athaillah ini jar dalam kita tuh siapa nama amalkan insyaallah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu rahasia dan pengenalan lawan Tuhan nang sempur. Ini ngarannya jalan salik ngarannya nih jalan salik tuh kayak itu pian. Tuhan nang malah jadi, mun Tuhan malah jadi kadanya salah lagi ya pian bujuran tak. Mun Tuhan nang malah jadi salah lagi. Mun manusia nang malah jadi bisa salah. Apalagi nang kada ahlinya, mun ahlinya insyaallah orang nang sudah wasil malah jadi insyaallah selamat aja. Ini nang belum wasil malah jadi, ini lagi belum sampai lagi. Iya kah? Artinya orang yang kada pernah ke Jakarta memberi petunjuk kepada orang untuk ke Jakarta. Aduh, ini gendang juga. Ya kah? Biar dari mana? Aku aja membaca bukunya, kayak ini Salok Bulok Jakarta. Membaca aja sekalinya juga cocok banget. Kan pernah ke sana. Pindah kisah nang kayak orang nang pernah ke sana. Sekalinya harus membaca bukunya beda deh. Nah, belum sampai ngarannya lagi gitu. Orang nang sampai ranai, paling kita tawa benarnya mendengar tawa, ya kah? Kawan yang mengisahkan kisah nang pas Jakarta, lawan orang hendak ke Jakarta deh. Ya kala, sedangkan inya kada pernah ke Jakarta, hanya mendengar orang berkisah ke Jakarta. Kisah kanu harat pandir.
Jadi yang dihiga nang pernah nih ranai diam jata tawa ya kah? Bahas ngalih aja kawan nenek dibahas ngalih berdiam lagi nya mangalihi tekannya situ ya kah? Allahu Akbar. Hati-hati belajar tuh ini. Zamannya ini hati-hati belajaran lah. Apalagi masalah makrifat lawan Tuhan karena masalah itu kayaknya i'tiqad tasasat masa umuran masuk neraka kita biar. Ya kan, wah ini guru-gurunya banyak nang kada ahli. Banyak nang ahli-ahlinya sudah bulikan orang banyak. Ada nang ahlinya kadang-kadang di zaman wah ini badanayan, tapi hakun bekesah. Ya kan? Kenapa? Jadi kadang hakun mengesahkan karena ditiliknya hati-hati di zaman wah ini banyak kepada agyar. Belum pada sih disuruh supaya membersihi, banyak beramal, banyak beribadat. Namun di zaman wah ini orang hatinya tuh sudah terpesona dengan dunia. Ya kalau disuruh nang kayak kali jaga, nah ikam duduk sini nanya, lah jangan kemana-mana, nggih pon, nah itu ya, ya kak, kawal lah kira-kira zaman wahini, ada Syekh Murabbi, ya lah, nah ikam bagian di anu jajar di Padang Sabat situ najar ya kah? Pokoknya jangan memikirkan ular, memikirkan hantu, nanti petangkup, hantu anu jangan pikirkan. Pokoknya itu bang, begana di situ kan aja. Itu aja kita 2 hari kita bisa bulik pian bujuran enggak? Kada sanggup. Jadi wih ini tuh ngalih. Ada memberesi hati nih yang susah. Nah, jadi guru ini amalakan ini ya iya kadang tak amalakan, kadang kada. Supaya hati ini bersih, ya kada kawa juga. Supaya nak agiarin jangan ada. Enggak. Makanya orang bahari itu ada khalwat ngarannya ya kala. Bakhalwat disuruh bakhalwat. Khalwat tadi apa? Memberesihi hati supaya hati ini bersih dari agiar. Jangan nak boleh lihat dunia, jangan nak boleh dengar dunia, jangan hendak berurusan lawan orang ahli dunia. Pokoknya lawan Tuhan aja. Oh, kayak itu tak. Mun di zaman bahari itu nyaman tuh pian. Kenapa sebab HP kada ada. TV kada ada. Bahari ada seminggu sekali. Nyaman membimbing murid supaya wasil lawan Tuhan di zaman bahari itu nyaman. Kada dan mengganggu agiar. Iya kah? Rumah jauh-jauh beritaan. Viral kada ada jawali. Orang kada mendatangi juga. Paling orangnya. Wah ini coba akan sampian. Itu bagana di hutan situ nah. Lah 2 tahun pian viral pian kada betah bisa diaspalakan orang situ lalu kaina wali nah sekong datang babes sekong datang banu ya kah nya anda pian tak di zaman wah ini jadi anak jadi wali itu timbul jadi wala belum sampai lagi di aur orang sudah nah Waalaikumsalam kai dihirani salah nenek. Itu bang, iya kah? Mungkar membukai kai kedampihnya ngatok. Kai, mau benar lah aja kai, mau benar aja kai nenek. Jadi hendak nang bujur-bujur nang lawan Tuhan nak kawal lagi ini zamannya dah. Apang, saya kong aja tahu. Nah, kau bilang no kai anon aja. Wah, sini di hutan, nah ada nang lain-lain aja. Nawarik aja kawan sidin jar. Viral kayaknya di Facebook. Ya lah. Datangan kena buhannya ada guru nama membawai kena. Kita kano jar. Hakon buhannya nanti bawain deh. Ini pang nama aur biuyan. Datangan kena kasih to. Ya kah? 2 bis 3 bis datangan bersalaman berdataan ya lah. Batal pulang tirakat kurang. Batal pulang suluk kurang gara-gara si mam. Nampak tak? Gara-gara si ada aja kalau. Gara-gara orang awam ini nah. Nang maha haor. Orang awam nih cuma haor. Kada tahu. Cakanya muri orang nang gurunya tuh kasap leh.
kada jadi kita buhannya sidin masih dalam perjalanan. Kita ma'aur sidin kalau segin umpat. Nah, ka itu, ada ini kada gurunya nah iya tak Assalamualaikum. Iya kah? Ini nang ma'aur. Suluk orang lalu timbul orang kada jadi wali, jadi wala apa bisanya orang. Iya kah kasihan orang. Nah, jadi zaman wah ini ngalih benar pian. Nah untuk batirakat-tirakat nakaka itu tuh ngalih benar. Begana di rumah. Gana di rumah dalam kamar aja nah. Dihilangi orang aja pian. Ya Allah. HP wah ini napa? Mbah hari kada ada HP kada ada. Mbah tahu paling nang tahu tuh di daerah situ aja. Kada kau lagi menyampaikan ke jauh-jauh tuh kada kau lagi. Jadi bubuhan di situ aja. Mbah mah hilangnya sekali dua, udah lagi nang lain tampe. Aduh ini kada salaman mah hilangi orang. Kada seikong ada bang dah. Hilangnya zamannya wah ini nih. Agiar nih hati kita nih pian. Kada kawa beresi hati kita nih sampian amun kada, nilah amun kada jauh lawan makhluk dahulu. Nih. Pemulaan tuh berjauh lawan makhluk dahulu. Jangan mendengar suara makhluk, jangan melihat lawan makhluk nang pinanang ya manusia lah dahulu diantaranya ya kah. Jangan tak bakawan-kawan lawan nang manusia. Pokoknya kada tadi bang sudah. Ya kah? Sulanganan, makankah, minumkah, kadakah. Pokoknya jangan mikirkan. Itu dulu sampean tak. Ya kah? Sampai dibukakan Allah Ta'ala hijab. Bila dibukakan Allah Ta'ala hijab, artinya lawan Tuhan je lagi nah. Kada lagi hati ini makhluk. Cinta lawan Allah. Ridha lawan Allah. Rindu lawan Allah. Lawan makhluk ni sekadar biasa-biasa aja lagi. Keluar, menemui makhluk. Kada tadinding lagi lawan Tuhan. Artinya Allah tetap lebih mulia. Allah lebih aula daripada makhluk. Pokoknya di hatinya tuh berhadap lawan makhluk, tetap hatinya lawan Allah. Itu kada masalah lagi dah. Mantap sudah tuh orang tuh. Kada terganggu lagi. Ya entah. Ini dan sampian tuh, ya kah? Nang datang orang membawakan nah samiliar asal pian anu. Kada tertarik lagi hati ya. Nah entah. Ya kah? Datang bubuhan nang hendak mencalon jadi anu menjulungi anu tarai biasa aja sih dia tarik aja ada lagi ya kah menang kita ditangi orang diberi udah 100 kada 200 kada 500 barang aja nahanin tuh kita nih pian aduh hai itu bang itu hati kita nih masih agiar banyak nih Allah mudahan Allah bertolong lawan kita seberataan lah. Ya Allah, dan ditolongi Allah berdatang ke kita nih. Nah, belum habis lagi artinya nih nah. hanyar di alladzi asyrakta anta asyraktal akhyar fi qulubi awliyaika hatta arafuka. Sampai situ aja hanyar. Wa wahaduka. Wa anta ladzi anzaltal akhyar belum lagi nah. Isya sudah are. Sini aja dulu lagi nah belum basalah. Bahasa pulang kena. Rame nih biarnya. Nah, Bang supaya kita tahu nah. Lah supaya kita nih tahu orang wakrifat lawan Tuhan kayak apa ya kah entah jadi mun belum hati ini bersih lagi pengenalan lawan Tuhan tuh belum kawa andai kata kawa hayalan aja hanyar kita kan belum sampai bujur lagi nang sampurna mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita berataan keluarga dzurriat kita mudahan diampuni Allah mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Ta'ala kepada jalan-jalan keridhaan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa membersihkan zahir dan batin kita daripada segala penghalang-penghalang dan nama dinding, nama hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kehendak dan dengan bimbingan daripada Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.